trusting the Lord. We have only the Lord we should rely on, okay? Who else we will trust? Who else will we rely on? Only the Lord is our good shepherd. He is protecting us in the shadow of death still. Only He is protecting us from our evil enemy. So let us sing all together. Just keep trusting the Lord. I just trust the Lord as I walk my road. I just keep trusting the Lord and He gave us hope. Though the sun comes down to the sky, overhead we turn. I just keep trusting the Lord. He will never fail. He's a faithful friend, such a faithful friend.
tonight, English worship service. God is very pleased to see you in this sanctuary, in this worship service. Oh, you are so blessed. Even if you are must be tired after holding a morning service, so you still gather here for another worship service in English. God must be pleased with your commitment, your devotion service. So we here gather 5 and 10 from our heart to stand before the Lord's presence. God is much more pleased with our attitude. 여러분 다 오전 예배 다 드리고 또다시 저녁에 영화 예배로 오시니 하나님께서 더 기뻐하실 줄 믿습니다. 우리가 자발적으로 우리 마음으로 모아서 주님 앞에 나왔습니다. 하나님의 은혜를 사모하면서 왔습니다. So tonight we will read the scripture from Acts chapter 2 verse 17. 사도행전 2장 17절 한 절만, only one verse, okay? Acts chapter 2 verse 17. Let's read all together. Okay, let's begin. In the last days, God says, I will pour out my spirit on all people. Your sons and daughters will prophesy. Your young men will see visions. Your old men will dream dreams. Hallelujah. Are there old men here? Are there old women here? 여기 나이가 드신 분들 있습니까? 요즘은 나이가 들었다는 기준이 무엇입니까? 노인의 기준을 65세에서 70세로 늦추지 않은 의견이 많이 나오고 있죠. 나이가 들었다는 기준이 무엇입니까? 무료 교통카드 받는 분들은 다 저도 가지고 있어요. 그럼 저도 노인인가요? 모르겠습니다. 어쨌든 주님께서는 늙은이가 꿈을 꿀 것이다 했습니다. 성령이 오시면 나이가 많은 사람도 꿈을 꾼다 하셨죠. 여러분 혹시 밤에 끔찍한 악몽을 꿔본 적이 있으십니까? 오늘 아침에 한국 예배 드릴 때 우리 이재선 자매가 오후 예배 때 나눔 할 때 그런 말에 어젯밤에 악몽을 꿨대요. 가위에 눌리고. 근데 오늘 설교에서 그 얘기를 하니까 놀라더라고요. 어젯밤에 악몽을 꿨는데 그렇죠? 악몽 꿀 때 어때요? 숨이 턱턱 막히고 움직이고 싶고 움직일 수도 없고 그렇죠? 그런 적이 있습니다. 저도 있습니다. 가위에 눌린답니다. 그래서 식은 땀을 빨빨 흘리면서 자다가 벌떡 일어나고 하잖아요. 제로 보니까 가위 눌리고 악몽 꾸는 것은 마음이 너무 힘들거나 그 당시에 마음이 너무 힘들거나 아니면 육체적으로 너무 과하고 이러면 대체로 이 악몽을 꿀 때가 있더라고요. 그런다면 또 우리가 살아갈 때에 어떤 비현실적인 꿈을 꾸기도 하는데 내 현실 상황과 전혀 관계가 없는 환상이나 공상이나 허무한 생각도 우리 가슴속에 풍부했을 때가 있습니다. 혹은 꿈속에서도 그런 꿈을 꿀 수가 있죠. 예를 들자면 제가 옛날에 그런 꿈을 꾼 적이 있습니다. 길을 가는데 500원짜리 동전이 놓여있어요. 좋다고 해서 500원짜리를 주었습니다. 근데 저기 또 있어요. 또 주었습니다. 저기 또 있어요. 계속 500원짜리가 있는데 정신없이 500원짜리를 줬다가 꿈이 깨면 너무 허망하죠. 아이고 한 10,000개만 주면 도대체 얼마야? 계산도 나오고 있어요. 깨는 순간 아깝다는 생각 들고 조금 있으면 헛되구나. 참 이런 헛된 꿈을 내가 꾸었을까? 의미 없습니다. So, have you ever had a terrible nightmare? Your body frozen, your breath stuck, and you wake up drenched in sweat. Those dreams often come when we are exhausted or emotionally drained. And then there are those surreal dreams, bizarre, meaningless, disconnected from reality. We wake up with a sigh. That was empty, pointless, meaningless. What have I done for the last night? Wandering in a dream. 그런데 성경은 오늘 분명히 오늘 본문에 우리에게 말씀하시기를 하나님께서는 우리에게 꿈을 주십니다. 그것도 헛된 공상이 아니라 현실을 바꿀 수 있고 미래를 열 수 있는 꿈을 주신다 했습니다. 언제? 성령이 임하시면 꿈을 꾸게 하시겠다고 하셨습니다. 2장 17절에 오순절날 성령이 임한 날 그날 베드로에게 주신 말씀입니다. 말세 내가 내 영을
모든 육체에 부어주리니 너의 자녀들은 예언할 것이요 너희 젊은이들은 환상을 보고 너희 늙은이들은 꿈을 꾸리라. 할렐루야. 젊은이들이 요즘 보면 꿈이 없고 방황하고 그러잖아요. 꿈이 뭐니 하면 뭐 이렇게 동문 쓰다 막 하고 머리에 묻는 사람을 무한하게 만들고 청년들 그래요. 아무 생각 없는 거야. 늙은이들 어떻게 나이가 들면 한숨을 푹푹 쉬고 하잖아요. 그러나 우리가 성경을 많이 읽다가 기도를 하다가 성령이 임하시면 밝은 미래의 꿈을 주시는 거잖아요. 꿈을 붙잡는 자는 늙지 않습니다. 할렐루야. 자기가 80이 되고 90이 돼도 늙지 않습니다. 너무 귀한 거죠. 꿈이 없으면 막 죽은 거예요. 꿈이 없으면 뭔가 지도하고 그렇지 않아요? 그렇습니다. 우리는 그리스도인들이고 성경에 있는 사람들은 늘 하나님 주는 꿈을 꾸는 것입니다. 나이하고 전혀 상관이 없습니다. 그것은 하나님께서 우리에게 주시는 선물이잖아요. The Bible declares God gives us dreams, not fantasies, not illusions, but dreams that shape the destiny and open up the future. In Acts chapter 2 verse 17, Peter cries out, today, in the last days, I will pour out my spirit on all people. Your sons will prophesy, your young men will see visions, and your old men will dream. Amen. Hallelujah. Old men will dream dreams. That is given from the Lord. Even the old will dream dreams from God, are not bound by age. When the Spirit comes upon us, dreams become divine gifts. It's a gift. Just take it. It's a free of charge. It's from the Lord. It's a free gift for us. 요셉을 봅시다. 요셉은 그 형제들이 그 꿈꾸는 자라고 하는 별명을 줬잖아요. 하나님께서 요셉이 잠수에 들어가셔서 말씀하셨잖아요. 그래서 비록 형들의 미움을 받아서 수많은 난관을 그쳤지만 결국은 꿈꾼 대로 그는 이집트의 총리가 되는 길을 열었습니다. 정말 요셉의 꿈은 놀라운 것 같아요. 어릴 때 꿈을 꿨는데 해와 달과 11개의 별들이 절합니다. 이거 누가 봐도 이것은 해몽이 명백하잖아요. 해와 달은 아빠, 엄마. 11개의 별들은 자기 형들이에요. 얘가 막내에서 두 번째잖아요. 그러니까 아버지, 엄마가 자식에게 절할 정도라면 얘는 앞으로 돼도 크게 됩니다. 국가의 왕이 되거나 총리가 되거나 그렇지 않고서요. 어느 부모가 자식한테 절한단 말입니다. 그러니까 엄청난 꿈을 요셉은 어릴 때부터 꾸었다는 것이고 그 꿈은 내가 꾸는 꿈이 아니고요. 누가 꾸는 꿈입니까? 하나님께서 주시는 꿈이에요. 하나님께서 그를 택하셨어요. 하나님 칭함 구성에 있고 그에게 꿈을 주시는 것입니다. 다니엘 보십시오. 다니엘은 왕의 꿈을 해석해서 나라를 구한 선지자입니다. 그는 세상의 책을 읽은 것이 아니라 하나님의 비전이 담긴 꿈을 읽었습니다. 남의 꿈을 해몽한다는 것이 쉽습니까? 그에게 딱 맞아 떨어지도록 하나님께서 그에게 예지적인 지혜를 주셨기 때문에 하나님의 도구로서 새 왕국에 걸쳐서 그런 총리로 기용되었죠. 그 꿈이 나라의 운명을 바꾸고 영혼을 살리는 말씀으로 채웠던 것입니다. So look at Joseph. They called him the dreamer. His brothers called him dreamer. God spoke to him through dreams. Though hated by his brothers, his dreams led him to become the prime minister of Egypt. Look at Daniel, a prophet who saved the kingdom by interpreting dreams. Dreams of other people, he interpreted. He didn't read books of the world, he read the visions from heaven. Those dreams changed the destinies and gave life to souls. 그리고 링컨을 봅시다. 링컨은 가난했다고 해요. 학교 교육도 못 받았어요. 초등학교 제대로 나왔나 모르겠어요. 근데 그가 나중에 워싱턴 정기를 읽다가 대통령이 되겠다고 하는 꿈을 꿨어요.
그리고 그 다음에 그는 성경을 그렇게 읽었다고요. 성경 읽기를 너무너무 사랑했고 성경을 읽으면서 그 꿈을 이루었다. 전쟁 가운데 막사의 안에서 성경을 손에 잡고 읽었다고 합니다. 할렐루야! 전쟁 치르면서도 막사 안에서 성경을 손에서 띄지 않았습니다. 링컨이 직접 이렇게 말했습니다. 나는 몇 번이고 무릎 꿇고 성경 읽고 기도하지 않을 수 없었다. 그러면 특별한 지혜가 떠오르곤 했다. 특별한 지혜가 뭐죠? 성경 계속 읽어보세요. 막 인사이트가 옵니다. 그래서 인스피레이션, 통찰력이, 영감이 막 들어오죠. 사실 제가 제 자랑 같지만 제가 직관적으로 보니까 전서를 보니까 제가 8년 5개월째 성경만 읽고 있는데 사실 다른 거 안 합니다. 성경만 영성 읽었는데 글 솜씨도 꽤 는 것 같고 말도 많이 는것 같고 그래요. 제가 돌이켜보니까 과거에보다 훨씬 그런 것 같아요. 아무것도 한 거 없어요. 성경만 읽었어요. 그런데도 제일 많이 주고 영혼도 많이 넓게 하신 것 같아요. 그건 분명한 것 같아요. 저는 증거가 있습니다. 자, 링컨이 한 말입니다. 나는 몇 번이고 무릎 꿇고 성경 읽고 기도하지 않을 수 없었다. 왜요? 전쟁 가운데 있잖아요. 죽이느냐 죽느냐 그런 상황에서 하나님의 도움이 없어 그가 살아날 수도 없는 거죠. 지혜가 많이 필요합니다. 전략, 전술 그렇죠. 그러니까 기도하지 않을 수 없었던 것이고 성경 읽지 않을 수 없었던 것이죠. 그러므로 전쟁의 전략도 국가를 이끌 지혜도 모두 성경 속에서 나오는 것이죠. 다니엘 하나님으로부터 영감을 얻어가지고 꿈을 해보고 나라의 위대한 지도자가 되었습니다. So now look at Lincoln. He was so poor. He had a little formal education. But he read the biography of Washington and he dreamed of becoming president of the United States of America. And he read the Bible again and again, over and over again, until that dream became reality. He made himself really a president, the president of the USA. Even in war camps, he never let go of the Bible. I have been driven many times to my knees by the overwhelming conviction that I have nowhere else to go. Where should I go other than the Lord? I should keep kneeling down to Him, crying out to Him, help me, Lord, have mercy on me. I need your idea. I need your insight. Please help me. He should kneel down. He should read the Word of God, the Bible. And then wisdom would come. He confessed. Then the wisdom came over to him. So his strategies, his national leadership, they were all born from the Bible. He confessed. 여호수아를 봅시다. 우리가 여호수아를 젊은 장수로 기억하고 있잖아요. 맞아요. 젊은 장수 언제냐면은 광야 40년 하기 전에 그때 12명이 정탐부를 뽑았을 때 한 명이 여호수아 그때는 한 40살 정도 됐어요. 젊었죠. 40살. 그런데 모세는 80세이고 그런데 40년 광야가 끝나고 이제 뭐합니까? 여호수아가 모세의 리더십을 섬겨받고 모세는 이제 하늘을 갖고 이제 전쟁을 치러야 된다는 거예요. 그때 나이가 몇 살입니까? 80세였어요. 노인입니다. 그러니까 모세도 하나님의 부름을 받을 때 80세, 여호수아도 하나님의 부름을 받을 때 80세인데 그는 여전히 불타는 사명의 꿈을 가지고 있는데 그 꿈이 무엇인가 하면 바로 이 하나님께서 선물을 주신 가나안 땅을 믿음으로 정복하는 거죠. 우리가 오해할 수 있어요. 하나님께서 가나안 땅을 선물로 주셨다. 그러면 이 땅 너 가지라고 이렇게 품에 안겨주는 게 아닙니다. 전쟁을 쳐내야 돼요. 근데 거기는 이제 원주민들 있잖아요. 키가 크고 안악사죠. 덩치 크고 이렇다고요. 그런데 이스라엘 백성들은 40년 동안 광야 생활을 마친 거기 때문에 완전 폐잔면 같은 상태예요. 지쳐 있는 거예요. 싸움이 되겠습니까? 어떻게 싸움이 가능해요? 우리 상식적으로 싸움이 안 됩니다. 예상이 안 됩니다. 상대가 안 됩니다. 이 싸워야 하는데 폐잔면 같은 이 이스라엘 백성을 데리고 싸워야 하는 전쟁을 해야 되는데 하나님께서 뭐라 하시냐면은
내가 너보다 앞서가며 싸우겠다. 하나님께서 싸워주겠다 하셨거든요. 그것을 여호수아는 뭡니까? 믿음으로 그것을 수납한 것입니다. 할렐루야. 믿음이 하나님이 나를 대신해 싸우시고 나는 그 하나님의 약속을 믿겠다는 것. 그러면 그 순간에 그것은 자기 승리가 되는 것인 줄로 믿습니다. 우리가 그런 믿음으로 살아갈 줄 믿습니다. 하나님께서 나를 대신해 싸우십니다. 나는 하나님께 순종하고 따라가다 보면 내가 전에서 이긴다. 근데 하나님께서 오늘 여호수아에게 여호수아서 1장 8절에 뭐라고 말씀하십니까? 이 율법책을 내 입에서 떠나지 말게 하니 주야로 그것을 묵상하여 그 안에 기록된 대로 다 지켜 행하라. 그리하면 네 길이 평탄하게 될 것이며 네가 형통하리라. 정말 하나님은 우리에게 뭘 원하시는 겁니까? 지금 여호수아에게 필요한 것은 먼저 군대를 완전히 편제시키고 군대를 훈련시켜야 합니다. 해산민과 같은 40년 광야생활을 좀 지칠 때 주신 군인들을 훈련시켜야 되고 무기를 많이 만들어야 돼요. 칼과 창을 만들어야 되거든요. 근데 하나님은 뚱딴지같이 여호수아에게 뭘 합니까? 성경을 읽으래. 다른 말이 일절 없어요. 전쟁 준비는 많이 없습니다. 성경을 읽고 묵상하고 지켜 행하라. 그러면 내 길이 평탄하고 내가 형통하겠죠. 그럼 전쟁을 앞둔 장수에게 사령관에게 내 길이 평탄하고 형통하게 된다는 말은 곧 무엇입니까? 전쟁에 승리하게 해주겠다는 말씀입니다. So behold Joshua, he served the Moses for 40 years in the desert. Now he's 80 years old, an elder. But still his dream is burning. His dream is to conquer the land of Canaan promised by God. But that land would not be handed over. They had to fight. They had to go to war. Then God promises, I will go before you and fight. I'll fight for you. The Lord promised to Joshua, I'll fight on behalf of you. Do not worry. Do not be afraid of anything. I will fight for you. It was a promise from the Lord. 그래서 우리가 성경에 나와 있지 않지만 우리가 추론을 할 수 있습니다. 결과를 보고 추론할 수 있죠. 여호수아는 날마다 성경을 읽었습니다. 그때는 아마 율법이겠죠. 말씀을 읽었을 것이고 그리고 그는 꿈을 이루게 되었습니다. 가나안을 정복했는데 우리가 여호수아서를 보면은 딱 한 번 졌어요. 그래서 아이스에서 딱 한 번 지고 그 다음에는 백전백승으로 여호수아는 전쟁을 승리를 이끈 대장수가 되었죠. 링컨도 마찬가지입니다. 남북전쟁에서 패색이 짙었어요. 그러나 링컨은 하나님의 말씀을 읽으면서 기도했고 그리고 그런 나라를 살렸고 민주주의와 인권에도 지대한 공헌을 했죠. 가장 존경받는 대통령이 하나가 링컨이죠. 링컨, 간디 이런 사람들은 인류에게 가장 존경받는 사람이죠. 성경을 읽고 기도를 했다는 공통점이 있습니다. 그들은 성경 안에서 꿈을 품었고 그 꿈은 개인의 야욕과 개인의 욕망을 위한 것이 아니라 여러 사람들의 공익과 국가와 나라와 하나님 나라를 위한 꿈을 품었고 하나님은 그를 사용하셨습니다. 그러므로 말씀을 읽고 묵상하고 지켜 행하는 사람, 그 사람이 하나님의 꿈을 이루는 사람인 것입니다. So Joshua must have read the word every day, and he fulfilled his dream. He conquered Canaan. He was victorious in every battle, just except one. So did Lincoln. He read the Bible, he prayed, and he saved a nation by winning the Civil War. Was their common point? They dreamed with the Word of God. They dreamed with the Word of God. They read it, meditated on it, and obeyed it. They put them into practice. That's how they fulfilled God's dream. 오늘도 하나님께서는 꿈꾸는 사람들을 찾고 계실 것입니다. 허황된 욕망의 꿈이 아니라 말씀 위에 세워진 사명의 꿈을 꾸는 사람. 세상적인 말에 휘둘리지 않고 하나님의 말씀을 입술에 담고 눈으로 읽고 입으로 소리내서 읽고 그리고 마음에 새기고 삶으로 실천하는 사람.
그 사람을 통해서 하나님께서 여전히 일하실 것입니다. So beloved, God is still looking for dreamers. Not those who chase in shadow and vision, but those who dream divine dreams rooted in the Word of God. Those who refuse to be swayed by the Word, but instead read the Word, speak the Word aloud, meditate on it, and live it out with faith. Through such people, God will move. God will move. 여러분 알다시피 저는 영어 성경 읽기 운동을 전 세계적으로 펼치고 있습니다. 이런저런 장애물과 어려움이 많습니다. 어찌 그냥 쉽게 가겠습니까? 그런 이 세상에 있습니까? 특히 사회는 더 하잖아요. 많은 방해가 있고 장애물이 있습니다. 한국에서, 미국에서, 필리핀에서, 인도에서, 사우디아라비아에서, 파키스탄에서, 인도에서, 일본에서 많은 지금 사역을 펼치고 있습니다. 오늘날 많은 사람들이 성경을 읽지 않습니다. 선진국이든 후진국이든 기독교 국가든 뭐 초기 기독교 국가든 간에 성경을 많이 읽지 않는 공통점이 있습니다. 우리가 말씀이 없으면 꿈이 사라집니다. 늘 말씀 속에 가야 돼요. 그리고 말씀이 없으면 비전도 흐려지고 방황하게 될 수밖에 없으니까 말씀을 우리 삶의 중심도로 삼고 마음의 주춧돌로 삼고 늘 말씀 속에 우리가 있어야 될 것입니다. 그래서 성경을 읽기 시작하면 놀라운 일이 일어납니다. 영혼이 깨어나고 가슴이 뜨거워지고 기도가 살아나고 말씀이 삶을 바꾸기 시작합니다. 지금 나갈랜드에서 놀라운 일이 나오고 있습니다. 라미오 목사님이 벌써 11군데의 성경 공부 그룹을 만들었습니다. 아마 지금쯤 15개 정도 될 거예요. 그리고 저보다 더 열심히 IBB 사역을 하고 있어요. 제가 보니까. 정말 훌륭한 사역자를 제가 만나서 하나님께 감사하는데요. 대단합니다. 아침부터 밤까지 돌아다니면서 IBM을 이미 하루에 몇 번씩 입에서 나와요. 그래서 이분이 거기서 우리를 대신해서 이 나가랜드 영어 성경 분들을 활성화시키고 있으니까 이번 필리핀에서 만나가지고 머리를 맞대고 기도하고 미래를 우리가 꿈꿀 수 있는 것입니다. My friends, I'm leading a global movement, English Bible reading all over the world. In Korea, in the USA, in the Philippines, in India, in Pakistan, in Saudi Arabia, in Dubai, in Japan, many countries, many places. So what? So many people do not read the Bible these days. The countries like USA, UK, the advanced countries, as well as the countries in underdeveloped countries like India, Pakistan, they don't read the Bible. So without the word, dreams die, vision fades, souls wander in the dark. But when you start reading the Bible, something incredible happens. Our spirits awaken, our hearts begin to burn, prayer comes alive, and the word begins to change our lives. We will be transformed. We will be transformed with the word of God. 지금 이 순간 하나님께서 우리를 부르고 계십니다. 내 아들아 내 딸아 이제 성경을 읽으라. 읽자. 매일 읽으라. 특히 영어로 말씀드리라. 그래서 제가 한 말씀 넣은 거예요. 우리 알베면 영어로 영어로 말씀 읽어주십시오. 열방을 향한 꿈을 품고 읽으라. 하나님께서 우리에게 주십니다. 제가 보니까 한국교회가 엄청 복을 받았고 또 역할을 큰 걸 맡겨주신 것 같아요. 이렇게 나가다가 한국교회가 미국교회 못지않게 기독교계에 영향력을 미치지 않을까 기여하는 것. 제가 많은 선교사들 알고 있는데 인도, 필리핀, 캄보디아 대단한 일들을 하고 계십니다. 돈도 많이 갖다 거기다 보급비도 하시고. 근데 사실 선교하시는 분들 얘기 다 들어보면 사실은 너무 돈을로만 선교하려고 하는 건 안 좋다. 말씀으로, 기도로, 영적으로 그들이 먼저 깨어나도록 이런 생각을 살비전하는 게 맞겠다는 걸 생각합니다만 어쨌든 간에 지금 뭐 신학교 세우고 학교 세우고 교회 세워주고 한국 교회가 엄청난 일을 하는 것 같아요.
양쪽으로 하면 미국에 못지않게 우리가 역사적으로 삶을 감당해 왔습니다. 근데 한국이 어떻게 보면 이 샌드위치는 중간에 끼어 있는 것 같아요. 미국이나 영국, 자, 유럽 국가들은 다 한때 기독교가 있는데 전부 다 문 닫았습니다. 유럽 교회 지금 기독교 인구율 1% 이렇게밖에 안 돼요. 미국은 아직까지 뭐 60%, 50%가 통계가 다 다양한데 미국은 아직까지 그 교회 있지만 많이 자유주의 신앙이라든가 또 기복 이런 것들은 많이 오염되어 있고 또 헌신도가 우리 한국 성도들에 비해서 5% 10%도 안 되는 것 같아요. 내 느낌이 그래요. 왜냐하면 주일 딱 한 번 예배 그것도 잘 안 가. 그래서 제가 길거리에서 이렇게 외국인들 보면 맨날 물어보는 게 있어요. Hey, where are you from? I'm from USA. US 왔어. Oh, you might be a Christian. 머리를 끌어요. 당신 아마 그리스도인이겠지. 그리고 kind of 뭐 그런 셈이죠 하면서 my parents are very religious. 우리 할아버지 할머니 우리 아버지 엄마는 상당히 교회 열심히 하는데 나는 해라. 그러면서 how many times we go to Sunday to church? About twice a year. 1년에 2번 정도 간다는 거예요. 언제 가겠어요? 부활절하고 크리스마스. 그런 사람들 많이 봤어요. 젊은 사람 물어보면 대부분 다 1년에 2번 간대요. 그게 미국 민주주의. 이번에 제가 오하이오의 에프론에 있는 First Baptist Church에서 설교를 했어요. 설교를 많이 반응이 되게 좋았어요. 여러분. 할렐루야! 다들 엄청 반응이 뜨거웠어요. 근데 설교 마신 내려오니까 담임 목사님 딴 데서 뭘 하는 게 아니라 성도들 보고 묻습니다. 오늘 성도 목사님한테 설교 들었는데 우리가 공부할 게 세 가지가 뭡니까? 첫 번째, 기도하자. 한국 교회는 매일 새벽 기도한다더라. 기도합시다. 두 번째, 성경 읽자. 세 번째 뭔지 압니까? 매주 예배에 나옵시다. 일주일에 한 번. 그러니까 많은 성도들이 매주 예배를 안 와요. 어쩌다가 한 번 가는 것 같아요. 좀 마음이 심란하거나 뭔가 힘들거나 피곤하거나 힘들면 한 번 바람 쐬러 교회 나가는 좀 그런 느낌이에요. 그리고 영적으로 너무 쏘하게 싸늘하게 시도했는데 기도회를 했는데 한데 국가를 위한 기도한다니 뭐한 10명, 20명 앉아있는데 금요일 오전에요? 오후인가요? 근데 너무 조용하고요. 한 사람씩 앞에 나가서 마이크 들고 얘기를 해. 그래서 우리가 나라를 위해서 기도하고 우리 병든 형제를 위해서 기도합시다. 먼저 기도해요. 뭐 이렇게 삼작삼작 좀 조용한 기도하고 살짝 내려오고 또 한 사람은 뭐 쥐죽은 듯이 거예요. 기도해요. 그래서 제가 앞에 나가서 또 제가 또 이렇게 막 열정적으로 이렇게 하고 막 통성 기도를 하니까 다들 따라오더라고요. 근데 지금요 그 퍼스트 베프티스트 교회 성도들이 제가 오기를 기다리고 있대요. 내년 4월달에. 제가 후원 강사로 초대를 받았다고요. 담임 목사님. 목사님 사모님이요. 제키 잭슨. 남편 목사님은 폴 잭슨이고요. 제키 잭슨도 문자가 왔어요. 이메일. 그 쉐론은 우리 손도구 목사님 오기를 기다리고 있다. 다시 오기를 내년에. 그러고 있어요. 그러니까 제가 이제 이 부담을 거룩한 부담을 가지고 가서 내년에 어떻게 하면 될까 지금 기도하고 준비하고 있습니다. 사명이 주어지면 그 사명을 준비한다고 또 내가 영적으로 끌어오르게 되겠죠. 얼마나 감사한지 몰라요. 저는 사실 뭐 제가 뭐 미국에 가서 영어로 부흥회를 한다 상상도 해본 적이 없어요. 미국 가서 설교한다는 걸 상상도 안 해봤어요. 그런데 이렇게 성경만 읽었어요. 사실 8년 5개월 동안. 그런데 이렇게 가서 이렇게 설교하는 기회가 자꾸 주어져요. 이번에도 하나님 일하는 게도 뭐 10,000명 모인다는 거였는데 그거 가서 오전 예배 10시 예배 저한테 주검사를 맡기겠다고 김원중 목사님 직접 나한테 왔어요. 목사님 우리 33주년 개척 33주년 기념주일인데 10시에 목사님 주검사를 세우겠습니다. 그렇게 왔어요. 나는 뭐 가서 또 설교를 하라니까 또 말씀을 잘 전해야 되겠는데 인도에서도 100명 목사를 신학교 강당에 모아놓을 테니까 11월달에 와서 훈련시켜달래. 라면 목사. 그러니까 뭐 내가 쓰임받고 있는가 이런 느낌도 들고 누가 뭔지 잘 모르겠어요. 나중에 저는 매일 하는 생각이 뭐냐면 그냥 성경만 열심히 읽자 그 생각밖에 없어요. 근데 목이 아파요. 아니 목이 안 아프게 됐어요. 목이 안 아프면 매일 2도 가고 3도 가겠어요. 그래서 근데 같은 성경을 여러 번 읽는 게 그렇게 파워풀해요. 너무 파워. 그냥 영어가 됩니다. 근데 물론 몇 달 만에 안 되고요. 3년 5년 읽었어요. 절대
사람은 뭐 이틀 3일 하면 뭐 입이 열리고 영어가 된다. 그런 건 있을 수 없는. 6개월에도 안 되고. 일단 성경만 죽으라고 한 3개월, 5개월, 5년 해보세요. 3년, 5년 하면은 성령 충만해요. 영어 성경 막 읽으면 성령 충만하면서 총량적인 이해력이 막 늘어요. 늘으면서 이해가 다 되고 그렇게 되는 것이죠. Right now, God is calling you, my son, my daughter, read the Bible. Read it every day. Read it in English. Read it with my dream for the nations in your heart. Read it, meditate on it, and live it, and your dream will come true. Others will awaken through you. A single verse from your mouth can shake a nation. 지금 여기에 영어 성경 읽는 분들 많죠. 벌써 성단수가 그죠? 네, 여러분들이 같이 읽고 있어요. 우리 김진환 형제도 지금 열심히 하고 있고, 우리 김영수 형제님도 초대합니다. 같이 영어 성경 같이 읽자고. 고유선 전사님도 지금 읽고 있죠. 좋습니다. 다음 가시죠. 운동을 일으키려면 그 진원지에서 강한 힘이 나야 돼요. 진원지는 이 RBNB 서울에서 소수지만 지금 한 10몇 명이 지금 거기서 매일 1조씩 하고 있는 것 같아요. 그것도 대단한 성과인데 앞으로 막 20명, 30명 막 뜨거운 여기 성령의 기운이 결집되면 이걸 가지고 인도에 가서 또 7시 하고 또 필리핀에 가서도 하고 미국에 가서도 하고 그게 전달되는 거죠. 뜨거운 성령의 역사가 있어야 나눠줄 게 있죠. 그래서 불 붙은 장작기 하나를 들고 미국 가서 The First Baptist Church 나눠주는 거예요. 이것이다. 제가 뜨거워져 있어야 그 역할을 감당할 거 아닙니까? 근데 성경을 읽지 않고 기도하지 않고 제가 뜨거운 상태를 유지하겠습니까? 어불성설이 항상 말씀 속에 있죠. 그러면 우리가 꿈꾸는 사람이 되는 것이고 우리는 열방을 향해서 여기서 이렇게 불을 붙일 수 있고 세계 교회의 부흥에 우리가 일부 우리가 기여할 수 있는 그런 길이 있는 것이 그것이 우리가 하나님께 쓰임 받는 길입니다. So today make a decision. Why don't you join us in reading Bible in English? Come back to the Word. Read the Bible. Read it in English. Living in this global society. Become a person who dreams God's dream. And together with our BNB, let's set the nations on fire with the power of English Bible reading. Praise the Lord. Amen. Let's pray. Thank you, Father, for this time. I quoted some examples of dreamers from the Bible, including Joseph and Miriam and Joshua. Also, I quote the examples from the word is Lincoln. I can quote many more examples, but their common point is that they read Bible and they named down and they got the insight and inspiration from the Lord, as well as the power and energy and the passion and wisdom, so that they could manage the whole country as a president, as a prime minister. So, in this hall also, we want to dream the same dreams while reading Bible all together. So, RBM will be the epicenter of the earthquake around the world. We're going out to overseas to Philippines and India and Pakistan and Dubai, Saudi Arabia and the United States and Canada, Australia. We'll spread this Bible reading movement to the whole world. We want to be used by you. Please use us for your glory. Use us for your kingdom of God by your Bible reading movement. Thank you so much. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise the Lord.